الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح أهل بيته وأصحابه وأزواجه، وإلى أرواح أئمة الإسلام والمسلمين، وإلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، ثم إلى روح المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف، ثم إلى روح الشيخ أبو بكر بن سالم وأخيه أجل، ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علوي الحداد صاحب النصائح الدينية والوصايا الإيمانية، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي، وإلى أرواح أولاده، خصوصا إلى روح حبيب أنيس بن علوي الحبشي، وإلى روح حبيب أحمد بن علوي الحبشي، وإلى روح الحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف، ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محمد بن علوي شهاب الدين، ثم إلى روح الحبيب سالم، وإلى روح الحبيب حسن أبناء الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري، وإلى روح الحبيب علي بن جعفر الأيدروس، وإلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها، وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا، وإلى أرواح جميع عباد الله الصالحين أجمعين، ووالدينا ووالديكم، وإلى أرواح مسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يكثر من مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم، يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا، وأن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها، وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين، وأن الله على هذه النية وكل النيات صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad. Kita sampai di pembahasan adab-adab bagi orang yang berpuasa. Selanjutnya adab bagi orang yang berpuasa. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahasnya, di antaranya menjauhi maksiat dari seluruh anggota badan, menjauhkan mulut kita, mata kita, telinga kita, perut, tangan, kaki, kemaluan dari maksiat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seharusnya orang yang berpuasa itu yang diperintahkan menjauhi hal yang tadinya mubah seperti makan dan minum pada saat dia berpuasa, yang mubah itu diharamkan, maka sudah tentu lebih pasti dia lebih menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau makan dan minum itu hanya dilarang di siang hari di bulan puasa, di bulan Ramadan, maka perbuatan maksiat itu dilarang di bulan-bulan selain Ramadan dan lebih dipastikan lagi di bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya, wa min adabis shaim, dan termasuk adab bagi orang yang berpuasa adalah an la yukthirun nauma bin nahari wa la yukthirul akla bil laili. Hendaklah orang yang berpuasa itu di antara adabnya tidak banyak tidur di siang hari.
hendaklah dia memanfaatkan waktu dia berpuasa itu sebaik-baiknya, merasakan bagaimana rasanya lapar dan bagaimana rasanya haus, tidak meninggalkan semua itu atau tidak mencari pelarian dari semua itu melalui tidur. Daripada saya merasakan lapar atau merasakan haus, lebih baik saya tidur seharian di siang hari ini, jadi nanti tahu-tahu saya bangun sudah buka. Nah itu walaupun perbuatan yang tidak diharamkan tidur itu, asalkan dia tidak meninggalkan kewajiban sholat, maka tidak diharamkan perbuatan tidur di siang hari di bulan puasa itu. Hanya saja kalau dia mau mendirikan adab-adabnya, menyempurnakan puasanya, seharusnya dia justru tidak banyak tidur di siang hari bulan puasa itu, tetapi memanfaatkan waktu jam demi jam, menit demi menit, bahkan detik demi detik di siang hari di bulan puasa itu untuk banyak-banyak beribadah dan merasakan bagaimana perjuangan orang yang berpuasa, yaitu menahan diri dari lapar dan haus. Wala yukthirul akla bil laili, dan begitu pula di malam hari setelah dia berbuka pada saat matahari tenggelam, hendaklah dia tidak banyak-banyak makan, balas dendam, karena siangnya tidak ada sarapan paginya, kemudian siangnya tidak ada makan siang, sorenya tidak ada camilan makan sore, kemudian begitu buka puasa dia makan terus, memperbanyak makannya, dari mulai bukanya, kemudian makan malamnya, kemudian makan mau terawihnya, lalu makan setelah terawihnya, lalu makan mau tidur, lalu makan sahur. La haula wala quwwata illa billah. Maka dia kehilangan kesempurnaan dalam puasanya pada saat dia di malam hari itu memperbanyak makan. Mengapa? Seharusnya orang yang berpuasa itu, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, wal yaqtasidu fi dzalika hatta yajida massal ju'i wal 'atsyi. Hendaklah orang yang berpuasa itu pada saat dia masuk ke bulan Ramadan atau pada saat dia niat di malam harinya mau berpuasa, harusnya dia bertujuan pada puasanya itu mencari sentuhan dari rasa lapar dan dari rasa haus. Karena orang yang berpuasa itu harusnya dia merasakan lapar dan merasakan haus. Kalau dia tidak merasakan lapar dan tidak merasakan haus, walaupun sah puasanya, tapi sentuhan dari puasanya ini, bekas dari puasanya ini tentu saja akan berkurang. Karena yang dimaksud puasa itu agar kita merasa lapar dan merasa haus. Karena orang yang merasakan lapar dan merasakan haus ini ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Kata beliau Imam Abdullah bin Al-Haddad, fatatahadzab nafsahu wa tad'uf syahwatuhu. Orang yang merasakan lapar dan merasakan haus, maka nafsunya akan menjadi tatahadzab, akan nafsunya ini akan dibersihkan. Nafsunya ini akan menjadi bersih, akan menjadi tunduk, dan syahwat, keinginan-keinginan nafsunya juga akan melemah karena dia lapar. Orang yang lapar dan haus, pasti keinginan hawa nafsunya akan menjadi lemah. Nafsunya itu akan menjadi lemah sehingga tidak punya keinginan-keinginan lagi. Makanya puasa itu salah satu sarana untuk mempersempit jalannya setan. Kata Rasulullah SAW, asyaitan yamshi majrad dam. Kata Nabi Muhammad SAW, setan itu berjalan di aliran darah,
maka Nabi memerintahkan mempersempit jalannya setan itu melalui puasa. Apa maksudnya setan itu berjalan di darah manusia? Artinya setan itu memanfaatkan keinginan-keinginan nafsu yang ada di dalam diri manusia. Ketika nafsu itu lemah, nafsu itu menjadi lemas, maka keinginan-keinginan nafsu tadi tentu saja akan berkurang. Dan ketika keinginan nafsu itu berkurang, maka bisikan-bisikan setan atau pelajaran yang telah diberikan setan di bulan-bulan yang lalu itu tidak akan bisa diwujudkan karena nafsu yang akan mewujudkan itu menjadi lemah. Makanya salah satu sarana untuk menundukkan nafsu dengan banyak-banyak berpuasa, mengurangi makan dan mengurangi minum, yaitu puasa dengan puasa yang sempurna. Wa yastaniru qalbuhu, dan kalau nafsu itu menjadi lemah, tentu saja hatinya itu akan bersinar, ada secercah sinar nanti yang memancar dari dalam hatinya. Karena hati itu lahan di dalam jiwa manusia. Hati itu salah satu lahan di dalam jiwa manusia yang menjadi rebutan antara nafsu syahwatnya dan keinginan-keinginan rohaninya. Ketika nafsu itu menjadi kuat, maka keinginan-keinginan rohani itu akan melemah dan nafsu beserta syahwatnya akan menguasai, menjajah lahan hati tadi, akan merebut lahan hati tadi. Dan ketika lahan hati itu sudah direbut oleh nafsu dan keinginan-keinginannya, maka pasti hati itu akan menjadi gelap. Dan ketika hati itu menjadi gelap, berkarat, dia tidak akan bisa memantulkan cahaya petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam seluruh anggota badannya. Ketika hati itu tidak bisa memantulkan cahaya petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala ke seluruh anggota badannya, maka badannya akan menjadi seperti hewan. Matanya akan bertingkah seperti tingkah hewan, mulutnya akan bertingkah seperti tingkah hewan, begitu juga telinganya, tangannya, perutnya, kemaluannya, kakinya akan bertindak seperti tindak tanduknya hewan yang tidak memiliki akal. Balhum adal, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika kal an'ami balhum adal, kata Allah, mereka itu orang-orang kafir, yaitu yang tertutup hatinya dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka itu seperti kal an'am, seperti hewan ternak, balhum adallu, bahkan mereka itu lebih rendah daripada hewan ternak, kata Allah, sebab mereka diberi akal oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tidak menggunakan akalnya. Mereka diberi hati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi melalaikan hatinya sehingga tertutup dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan lahan hati tadi, jika berhasil dikuasai oleh rohani yang ada di dalam jiwa manusia, ruh itu berhasil menguasai lahan hati tadi, maka hatinya itu akan bersinar. Ketika hati itu bersinar, cahaya petunjuk hati itu akan memancar di otaknya, dan otaknya itu akan mengalirkan cahaya tadi ke matanya, ke telinganya, ke mulutnya, ke tangannya, ke perutnya, ke kemaluannya, ke kakinya, sehingga dia bertindak seperti tindak tanduk manusia yang berakal. Dia seperti malaikat yang berbentuk manusia. Matanya itu akan jernih, bersih dari hal-hal hewani. Telinganya akan bersih dari syahwat hewani. Mulutnya juga akan bersih dari syahwat hewani. Tutur katanya yang keluar adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang lembut, kata-kata yang indah. Pandangan matanya juga mengarah kepada hal-hal yang baik. Pendengarannya juga
akan mengarah kepada hal-hal yang baik, tangannya pula begitu, perutnya, kemaluannya, kakinya, sehingga dia akan mendapat manfaat dari puasanya, dan tujuan dari puasa itu akan wujud di dalam kehidupannya sehari-hari, seperti yang disebut oleh Allah di dalam ayat suci Al-Quran, la'allakum tattaqun. Puasa ini diwajibkan oleh Allah, la'allakum tattaqun. Kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, agar kalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, puasa itu akan mewujudkan ketakwaan di dalam hati seseorang jika orang tersebut melaksanakan puasanya dengan serius. Menjalani puasanya itu tidak hanya sekedar menjalani begitu saja, seperti kebanyakan orang di zaman ini yang masuk ke bulan Ramadan, ya sudah, dia masuk ke bulan Ramadan, dia jalani puasanya sekenanya. Yang penting dia puasa sah secara syar'i, kemudian dia mengharap tuntas puasanya dia mendapatkan sesuatu yang besar yang bisa merubah hidupnya. Tidak mungkin, karena seseorang itu akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan kadar kesungguhannya. Kalau dia memiliki kesungguhan yang besar dalam menjalankan ibadah, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia menjalankan ibadah itu seenaknya saja, menjalankan ibadah itu tidak memperhatikan hak-hak ibadah tadi, atau tidak memperhatikan kesempurnaan dalam ibadahnya, yang penting saya menjalankan ibadah ini supaya gugur kewajiban saya, cuma sekedar itu saja, ya dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari ibadahnya. Tapi bekas ibadah itu di dalam kehidupan sehari-harinya tentu saja tidak akan terlihat. Nah, makanya Imam Abdullah bin Al-Haddad menginginkan kita pada saat berpuasa itu tidak memperbanyak tidur di siang hari dan tidak memperbanyak makan di malam hari, supaya kita benar-benar merasakan rasa lapar dan rasa haus, tahu rasanya lapar dan rasanya haus, sehingga nafsu kita itu akan menjadi murni, akan menjadi bersih, akan menjadi jernih, dan keinginan-keinginan syahwatnya akan melemah, lalu memancarlah sinar dari dalam hati kita. Wadzalika sirrus saumi wa maqsudihi, kata beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, dan inilah yang dituju, rahasia dari puasa dan yang dituju dari puasa. Ini yang dituju dari puasa, agar memancar sinar dari dalam hati kita. Nah, maka niatkan untuk puasa yang akan datang, insya Allah panjang umur, sehat walafiat, kita bisa menjalani Ramadan di masa yang akan datang. Niatkan dari sekarang, nanti bulan Ramadan itu saya akan benar-benar menempa nafsu saya, akan menundukkan keinginan-keinginan syahwatnya, supaya hati saya tersinari dengan cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan puasa saya ini menjadi puasa yang sempurna, yang mendatangkan perubahan di dalam hidup saya ke arah yang baik, ke arah yang diinginkan, ke arah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu wal yujanib as-saimu ar-rafahiyah wal iktsar min tanawulis syahwat. Hendaklah orang yang berpuasa itu menjauhi ar-rafahiyah. Ar-rafahiyah itu bermewah-mewah atau berlebih-lebihan dalam sesuatu. Berlebih-lebihan dalam sesuatu, wal iktsar min tanawulis syahwat wal ladzat kama dzakarna, dan memperbanyak mencicipi hal-hal yang disukai oleh syahwat hawa nafsu kita dan kelezatan-kelezatan duniawi seperti yang tersebut tadi. Umpamanya
bulan puasa itu pada waktu berbuka menyediakan berbagai macam makanan yang berlebih-lebihan. Ada bermacam-macam makanan yang harus dia cicipi pada saat berbuka. Begitu juga pada saat sahur. Hendaklah orang yang berpuasa ini menghindari hal-hal seperti itu. Karena kita masuk ke bulan Ramadan ini bukan mau berlebih-lebihan dalam mengumbar hawa nafsu kita. Justru kita masuk ke bulan Ramadan ini mau menekan hawa nafsu kita dari syahwatnya, bukan mengumbar syahwat hawa nafsu itu. Walaupun makan banyak itu bukan merupakan perbuatan yang diharamkan. Saya mau mencicipi makanan A, makanan B, makanan C, makanan D, berbagai macam makanan ini mau saya cicipi sampai saya kenyang. Haram, tidak diharamkan. Tapi itu bukan merupakan adab bagi orang yang berpuasa. Bahkan selain orang yang berpuasa pun tidak boleh, adabnya orang itu makan tidak sampai kekenyangan, bahkan sampai membesar perutnya karena banyak makan. Sebab Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, abghadul wi'a'i ilallah batnun muli'a bil halal. Cawan, wadah yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perut yang dipenuhi oleh barang yang halal. Kata Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, kalau perut yang dipenuhi barang halal, bukan barang haram ya, dipenuhi barang halal saja, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukainya. Bagaimana kalau perut itu dipenuhi dengan barang hasil curian, barang yang diharamkan oleh Allah, atau barang hasil korupsi, barang yang diharamkan oleh Allah, atau barang syubhat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membenci perut itu. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari barang yang haram, barang yang syubhat, dan dijauhkan dari berlebih-lebihan mengkonsumsi barang yang halal yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hendaklah orang yang berpuasa ini menjauhi kemewahan atau berlebih-lebihan dalam memenuhi hawa nafsunya atau kelezatan duniawi. Wa aqallu dzalika an takuna 'adatuhu min taraffuh wahidatan fi Ramadan wa ghairihi. Wa hadza aqall ma yanbaghi. Sedikitnya, minim orang yang berpuasa masuk bulan Ramadan itu hendaklah dia makan makanan dan minum minuman yang lebih sedikit dari kebiasaannya mengumbar nafsu di selain bulan Ramadan. Lebih kurang sedikit. Itu paling sedikit, ya, paling minimal orang yang masuk ke bulan Ramadan itu umpamanya di bulan Ramadan dia kalau makan 1 piring atau 2 piring nasi atau 2 piring nasi kemudian ada 3 masakan, ya, 3 macam masakan, ada 3 lauk, ada sambelnya, ada kuahnya, ada ayamnya, ada tempe, ada tahu, ada kerupuknya. Nah, itu di luar Ramadan. Minimal ketika masuk ke bulan Ramadan kurangi 1 macam lauk, kurangi 1 macam atau 2 macam lauk, kuahnya juga dikurangi supaya membedakan ini kita berada di bulan Ramadan, bukan di bulan selain Ramadan. Minimal seperti itu. Tapi seharusnya orang yang berpuasa masuk ke bulan Ramadan, ya dia benar-benar meminimkan makan. Hendaklah dia tidak memewahkan meja makannya dengan berbagai macam makanan, tapi justru mempersedikit jumlah makanan yang dia makan pada waktu bulan Ramadan itu. Kembali lagi seperti yang disebutkan tadi, supaya dia merasakan betul bahwa dia ini masuk ke bulan Ramadan, merasakan betul efek dari puasanya.
Wa hadza aqallu ma yanbaghi. Ini minimal, mengurangi itu minimal, tapi yang diharapkan itu mempersedikit, bukan cuma mengurangi kebiasaannya di luar Ramadan, tapi benar-benar mempersedikit porsi makannya pada saat masuk ke bulan Ramadan. Wa illa falil riyadah wa mujanabati syahawatin nafas atharun kabir fi tanwiril galab. Sebab riyadah itu olahraga, tapi yang dimaksud di sini adalah olah jiwa. Oleh jiwa itu manusia itu di samping diperintahkan mengolah raganya, itu jadinya disebut olahraga ya. Di samping manusia itu diperintahkan mengolah raganya supaya fisiknya itu sehat, yang lebih penting dari itu adalah mengolah jiwanya, mengolah rohnya, mengolah jiwanya, mengolah nafsunya, keinginan-keinginan syahwatnya, supaya ditempa agar jiwanya juga menjadi jiwa yang sehat. Sebab kalau kita hanya memperhatikan raga kita saja, tapi kita tidak memperhatikan jiwa kita, maka kemungkinan kenikmatan kesehatan yang kita dapat ini hanya sekedar di dunia ini saja. Tapi nanti keutamaan yang kita dapat di akhirat bukan karena raga kita yang sehat, tapi karena jiwa kita yang sehat. Dan berapa banyak orang yang memperhatikan raganya, melalaikan jiwanya, tapi dia tidak mendapatkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Badannya sehat, badannya kuat, tapi karena dia tidak pernah mengolah jiwanya, tidak pernah riyadhah, mengolah jiwanya, menempa jiwanya, maka dia tetap mengalami kesedihan. Karena orang tidak bisa bahagia hanya dengan sekedar mengolah raganya, melatih raganya. Tapi yang lebih dari itu adalah mengolah jiwanya. Nah, banyak manusia di zaman ini baru memperhatikan raga. Dia memperhatikan matanya supaya sehat, telinganya supaya sehat, memperhatikan makanan yang masuk, harus makanan yang betul-betul bergizi. Kemudian dia setiap hari memperhatikan takaran minum yang dia minum supaya sehat, memperhatikan olahraganya, setiap hari dia jalan pagi, setiap hari dia lari, ada yang bersepeda, kemudian saling mengingatkan yang satu dengan yang lain melalui media sosial. Oh, saya sekarang sudah naik sepeda 5 kilo, ada yang bahagia. Oh, saya merasa hebat, saya merasa sukses maksud saya, karena dia sudah mencapai hari ini naik sepeda sudah mencapai 10 kilo dan lain-lainnya. Kemudian dia berdakwah kepada yang lain. Kamu sudah sampai mana naik sepedamu hari ini? Tapi sama sekali tidak memperhatikan jiwa. Padahal jiwa ini yang paling penting, lebih penting daripada raga. Mana di antara kita yang sekarang memanfaatkan media sosial ini untuk saling mengingatkan dan saling memotivasi? Alhamdulillah hari ini saya berhasil menundukkan nafsu saya dalam keinginannya melakukan perbuatan dosa. Caranya seperti ini. Nah, dia memperhatikan, memberikan tip. Kalau mata kamu ingin melihat maksiat, maka tip yang saya alami sekarang ini, saya berhasil menundukkan keinginan mata saya untuk bermaksiat dengan cara seperti ini, saya sukses. Alhamdulillah, hari ini mata saya tidak bermaksiat. Oh, alhamdulillah, hari ini saya berhasil menggagalkan mulut saya menggunjing orang. Bagaimana caranya? Tanya yang temannya ini ya, yang ada di grupnya itu, kemudian tanya, bagaimana caranya menundukkan mulut dari menggunjing? Oh, tipnya begini. Pada saat kamu ingin menggunjing, kamu harus berbuat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita memanfaatkan grup atau media sosial ini juga untuk mengolah jiwa kita? Tentu kita akan menjadi manusia-manusia yang bermartabat, manusia-manusia yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia-manusia yang menuju kepada kesempurnaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, olahraga itu sesuatu yang bagus, tapi
banyak di zaman akhir ini jiwa yang kering, jiwa yang kurus, jiwa yang tidak bergizi, jiwa yang bahkan terkena penyakit komplikasi, tapi diabaikan oleh pemilik jiwa tersebut karena dia sudah merasa cukup dengan sehat raganya saja, padahal lirriyadhah wa mujanabati syahawatin nafas, dan menjauhkan diri kita dari keinginan nafsunya. Bagaimana menjauhkan diri kita dari keinginan nafsunya? Caranya hanya melawan nafsu. Nafsu kita ingin ke kanan, kita belok ke kiri. Lawan hawa nafsu kita. Nafsu kita ingin berbicara, kita diam. Nafsu kita ingin melihat, kita tundukkan pandangan kita. Nafsu kita ingin mendengar, kita alihkan pendengaran. Nafsu kita, dan begitu seterusnya. Mujanabatin nafas, syahawatin nafas, ya dengan cara melawan keinginan tadi, melakukan lawan kata nafsu tadi. Dengan cara seperti itu, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, lirriyadhah, melatih jiwa kita untuk menundukkan nafsu, wa mujanabati syahawatin nafas, dan menjauhkan nafsu kita dari keinginan syahwatnya, atharun kabir, memiliki dampak yang besar, fi tanwiril qalb, dalam memancarkan sinar petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati kita. Jadi mungkin setiap orang di antara kita ada yang punya porsi beribadah, punya porsi membaca Al-Quran, punya porsi di dalam kesehariannya membaca zikir, tapi masih saja memperturut keinginan hawa nafsunya. Padahal tujuannya sholat, membaca Al-Quran, zikir itu untuk memperkuat jiwa kita supaya kita bisa menundukkan hawa nafsu kita. Sebab yang dimaksud mujahadah itu menundukkan hawa nafsu. Al-Imam Ali bin Abu Bakar As-Sakran di dalam kitabnya dia mengatakan yang dimaksud di dalam ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami, maka kami Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan petunjuk bagi dia menuju ke jalan-jalan yang menuju kami. Apa yang dimaksud mujahadah di situ? Yang dimaksud mujahadah itu adalah menundukkan nafsu, kata beliau. Menundukkan keinginan nafsu. Salat itu memperkuat diri kita untuk menundukkan keinginan nafsu jika salat itu kita lakukan dengan sempurna. Membaca Al-Quran itu memperkuat diri kita untuk menundukkan keinginan hawa nafsu, dan keinginan hawa nafsu ini akan cepat tunduk, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, akan cepat tunduk melalui membiasakan diri kita dengan riyadhah, dengan olah jiwa, melatih jiwa kita. Melatih jiwa itu ketika mau marah, melatih jiwa kita untuk menahan marah. Ketika mau menggunjing, melatih jiwa kita untuk menahan diri kita, tidak mengumbarnya, tidak mengumbar keinginan nafsu tadi. Nah, termasuk makan dan minum. Itu keinginan hawa nafsu juga. Nah, makanya menekan diri kita dari makan dan minum bukan dengan niat diet. Ya. Tapi ada orang sekarang menekan dirinya, kok saya mudah kok kalau menekan diri saya untuk makan dan minum. Saya gampang sekali menahan diri dari makan dan minum. Apa niat kamu? Niatnya diet supaya kurus, supaya terlihat nanti cantik ketika keluar, supaya terlihat ganteng ketika keluar. Tidak ada pahalanya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kamu menjadi mudah menahan diri dari makan dan minum bukan untuk menekan nafsu. Kamu menjadi mudah menahan diri dari makan dan minum untuk memperturuti keinginan nafsumu. Bagaimana demikian? Karena nafsumu
menginginkan dirimu itu tampil supaya terlihat cantik di hadapan orang. Makanya kamu jadi mudah untuk diet, menahan diri kamu dari makan dan minum. Nah, itu salah. Ramadan itu bukan untuk diet. Ramadan puasa itu untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk diet. Diet itu atau terlihat kurus atau sehat itu bonus dari orang yang bonus yang diterima oleh orang yang berpuasa. Tapi tujuan puasa itu sendiri bukan supaya badan kita sehat. Tujuan puasa itu sendiri la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjadi orang yang bertakwa? Ya, karena ketika kamu berpuasa dan menyempurnakan puasamu, yaitu dengan cara di siang hari tidak banyak-banyak tidur, di malam hari tidak balas dendam, banyak-banyak makan, sempurna puasa kamu dengan menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dari mulai pagi sampai malam hari. Nah, pada saat itu kamu akan menekan keinginan-keinginan syahwatmu, dan itu yang menimbulkan cahaya petunjuk, yang menyalakan cahaya petunjuk, memantulkan cahaya petunjuk di dalam hatimu. Nah, bagi orang yang riyadhah, mengolah jiwanya, melatih jiwanya, dan menjauhkan dirinya dari syahwat, keinginan-keinginan nafsunya, akan memiliki dampak yang besar untuk bersinarnya cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, wa tutlab bil khusus fi Ramadan, dan hal ini khususnya diminta, lebih khususnya diinginkan pada saat kita berada di bulan Ramadan. Sebetulnya bukan sekedar di bulan Ramadan saja, di luar bulan Ramadan harusnya kita itu selalu menundukkan hawa nafsu, karena menundukkan hawa nafsu itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat disebutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Beruntung sekali orang-orang yang menyucikan hawa nafsunya dari syahwatnya, dari keinginannya, yaitu menundukkan hawa nafsunya. Orang yang beruntung, kata Allah, adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya. Nah, semoga kita menjadi orang-orang yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan hawa nafsu kita dan dijadikan tunduk hawa nafsu kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladzina yaj'aluna lahum fi Ramadan 'adat minat taraffuhat wasyahawat allati la ya'tadunaha fi ghairi Ramadan faghururun gharrahum bihi syaitan hasadan minhu lahum. Nah, lihat ini ya. Pertama tadi beliau meminta kita ini benar-benar menghindari berlebih-lebihan dan bermewah-mewah di bulan Ramadan, khususnya pada saat berbuka. Kalau tidak mampu menghindari semua itu, maksudnya tidak bermewah-mewah, makan lauk cuma satu saja, tidak usah lebih dari satu, lauknya cuma satu, nasinya juga tidak banyak. Kalau tidak mampu, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, minimal kalau kamu tidak mampu seperti itu, minimal kamu kurangi makanmu dari kebiasaan makan kamu di selain bulan Ramadan. Kalau selain bulan Ramadan kamu biasa makan, satu kali makan umpamanya 40 sendok umpamanya, di bulan Ramadan kurangi jadi 30 atau jadi 20 sendok, 20 suap gitu ya. Atau kalau kamu biasanya 30 suap, di bulan Ramadan kurangi jadi 20 atau menjadi 15 suap. Minimal, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, di bulan Ramadan itu kamu mengadakan pengurangan di dalam memenuhi keinginan syahwat kamu, supaya kamu ini
di bulan Ramadan betul-betul bermujahadah. Karena kalau biasanya kalau kamu masuk ke bulan Ramadan mengurangi kebiasaan kamu makan, porsi makan kamu, mengurangi porsi makan kamu di selain bulan Ramadan, pada waktu Ramadan kamu kurangi porsi makan kamu, lebih kurang dari kebiasaan makan kamu di selain bulan Ramadan, pasti kamu akan merasakan lapar. Nah, kalau kamu merasakan lapar, disitulah keinginan Ramadan itu diwajibkan bagi kamu, supaya kamu itu tahu rasanya lapar. Kenapa saya harus tahu rasanya lapar? Karena orang yang lapar itu nafsunya akan menjadi lemah. Kalau nafsunya lemah, maka keinginan-keinginan syahwatnya juga akan berkurang. Kalau keinginan syahwatnya berkurang, nafsunya melemah, maka ruhnya akan bangkit. Kalau ruhnya akan bangkit, hatinya akan dikuasai oleh ruh, maka cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menyinari hatinya. Ini yang diinginkan. Nah, yang lebih parah lagi, kalau kamu tidak bisa mengurangi kebiasaan makan kamu, jadi waktu kamu di luar Ramadan, kamu punya kebiasaan makan dengan porsi yang biasa kamu makan, dengan porsi yang besar umpamanya, lalu masuk ke bulan Ramadan, kebiasaan kamu itu sama sekali tidak kamu kurangi, ini sudah tercela. Menurut Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, ini kamu sudah tidak beradab. Berarti kamu menyamakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Harusnya kamu kurangi supaya sempurna puasa kamu. Dan yang lebih parah dari itu, dan ini yang sering terjadi pada orang Islam di zaman ini, yang lebih parah dari itu, kalau tadi sama porsi makan Ramadannya dengan kebiasaan selain bulan Ramadan, itu sudah tercela menurut Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Dia tidak beradab. Yang lebih parah dari itu, sebagian orang, kata Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, menjadikan bulan Ramadan itu menjadi kebiasaan bermewah-mewah untuk memuaskan syahwatnya. Yang lebih parah lagi, selain bulan Ramadan, dia biasanya makan 20 sendok, masuk bulan Ramadan, dia justru makan 20 sendok sama camilan-camilannya lebih banyak lagi. Ada makanan buka, makanan malam, makanan mau tarawih, makanan setelah tarawih, makanan mau tidur, makanan sahur, dan berbagai macam, karena dia mau mengumbar nafsunya, lebih mengumbar hawa nafsunya di bulan puasa. Nah, sebagian umat Islam sekarang seperti itu. Masuk bulan Ramadan, justru dia mengadakan hal-hal yang tidak biasa dia adakan di selain bulan Ramadan. Lebih banyak makanannya dan lebih bermacam-macam dan lebih memuaskan syahwatnya pada saat di bulan Ramadan. Nah, orang yang seperti ini, kata Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, yang menyediakan berbagai macam makanan yang memenuhi syahwatnya, yang tidak biasa dia makan di selain bulan Ramadan, faghururun gharrahum bihi syaitan. Maka orang yang seperti ini telah tertipu dengan tipuan-tipuan setan. Setan telah menipu dia. Jadi harusnya ketika masuk bulan Ramadan itu dia memiliki planning mengurangi makanan dan mengurangi hal-hal yang memuaskan hawa nafsunya, menjadikan lemah nafsunya dan lemah keinginan syahwatnya. Tapi mau masuk bulan Ramadan, orang ini justru membuat planning hal-hal yang bisa memuaskan nafsunya. Jadi belum masuk bulan Ramadan, dia sudah memikirkan, oh nanti bulan Ramadan makanan ini akan enak, makanan yang ini akan enak, makanan A, makanan B, makanan C. Sudah dia pikirkan, sudah dia planning. Masuk bulan Ramadan itu justru hawa nafsunya lebih puas, lebih dilepas di bulan Ramadan itu daripada di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Orang yang seperti ini telah terkena jerat tipu setan, hasadan minhu lahum, yang setan itu merasa dengki
sebetulnya setan itu dengki terhadap manusia, terhadap umat Islam yang seharusnya memiliki karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Setan itu melihat umat Islam itu mendapat karunia yang besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang Islam di bulan Ramadan, maka setan itu, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, iri hati, dengki, lalu dia menyusupkan bisikan-bisikan ke dalam diri orang-orang Islam itu supaya melalaikan nilai-nilai puasa, melalaikan tujuan dari puasa, sehingga bulan Ramadan yang seharusnya berfungsi untuk menekan hawa nafsu, malah justru menjadikan bulan Ramadan itu mengumbar hawa nafsunya lebih dari selain bulan Ramadan, hatta keinginan setan itu dibisikkan ke telinga manusia, hatta la yajidu barakati saumihim, hingga orang Islam tersebut masuk ke bulan Ramadan, melakukan puasa, tetapi tidak mendapati keberkahan dari puasa yang mereka lakukan, karena mereka menanggalkan adab di waktu bulan Ramadan itu. Wala tadhhar alaihim atharuhu minal anwar wal mukasyafat, dan tidak tampak ke dalam diri mereka bekas dari puasa tadi, yaitu nur, cahaya puasa tadi di dalam hati mereka, bekasnya tidak tampak. Begitu juga al-mukasyafat, tidak tampak penyingkapan spiritual di dalam diri mereka pada saat mereka menjalani Ramadan. Mengapa kita di bulan Ramadan berpuasa tapi tidak tampak bekas dari puasa tadi, tidak ada penyingkapan spiritual di dalam hidup kita, padahal kita sudah berpuasa. Ya, kamu berpuasa tapi kamu tidak beradab, kamu menanggalkan adabmu, justru kamu pada waktu berpuasa mengumbar hawa nafsumu, sehingga itu memadamkan cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala, atau memadamkan cahaya rahasia puasa dan menutup tirai penyingkapan, mengunci tirai yang ada di dalam dirimu, sehingga tidak ada penyingkapan spiritual di dalam kamu menjalankan puasa tadi. Dan tidak tampak pula wal khusyu' lillah wal inkisar baina yadayh. Kamu menjalankan puasa di bulan Ramadan tapi tidak tampak di dalam dirimu itu kekhusyuan untuk Allah Subhanahu wa taala, tunduk, tidak ada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasanya juga biasa-biasa, lalu membaca Al-Qur'annya juga tidak bisa meresapi, lalu sholatnya, apalagi sholat tarawihnya dia lakukan sekenanya. Sholat tarawih itu dia lakukan sambil malas-malasan, tidak ada rasa khusyuk sama sekali. Jangankan sholat tarawihnya, sholat fardunya juga dilakukan sekenanya saja, tidak ada khusyuknya, karena dia terbiasa mengumbar keinginan hawa nafsunya, sehingga menutupi hatinya, menjadikan hatinya itu berkarat dan tidak bisa memantulkan cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wala tadhhar al-inkisar baina yadayh, dan tidak tampak pula di dalam dirinya ini patah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah menangis, tidak mudah merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena tertutup oleh keinginan-keinginan syahwatnya. Dia melalaikan kekurangan-kekurangan dirinya, dia melalaikan harapan-harapannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang setiap hari pandangan matanya tertuju kepada kenikmatan duniawi, dia akan mengharapkan kenikmatan ukhrawi. Bagaimana orang yang setiap hari otaknya berpikir keras memenuhi keinginan syahwatnya, bagaimana mungkin dia itu akan membayangkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbayang di dalam kepalanya itu kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dia bayangkan adalah kenikmatan-kenikmatan syahwat, kenikmatan egonya. Dia memuaskan dirinya
dengan keinginan duniawi ini, karena hati seseorang itu tidak bisa dihuni dengan dua tujuan. Siapa yang bertujuan dunia, maka dia pasti akan berpaling dari akhirat. Dan siapa yang bertujuan akhirat, maka dia pasti akan memalingkan wajahnya dari kenikmatan duniawi. Wala tadhar alaihim, dan tidak tampak pula pada diri mereka itu at-taladzud bimunajatih, kenikmatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berdoa, ya dia asal berdoa, tidak ada kenikmatan. Padahal di dalam doa, di dalam munajat itu, pada saat kita bermunajah itu kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengarahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya pada saat kita bermunajat, kita mengajak bicara Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan menemukan kenikmatan di dalam munajat kita. Bagaimana orang yang menyebut nama ya Allah, ya Allah, kalau dia hatinya bersih, maka pada saat dia menyebut nama Allah, maka dia akan merasakan kenikmatan dalam ucapannya tadi. Tapi orang yang hatinya sudah dipendam oleh tujuan dunia, hatinya ini sudah terpendam jauh di dasar, tertutupi oleh keinginan-keinginan syahwat, ya dia tidak akan merasakan kenikmatan saat menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, saat bermunajat memanggil Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia akan merasakan kelezatan pada saat membahas makanan, membahas dunia, membahas minuman dan berbagai jenis kenikmatannya. Dia akan tidak mati rasa. Dia mati rasa dalam munajatnya, mati rasa dalam doanya, mati rasa dalam sholatnya. Waktu dia membaca surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada kenikmatan di dalamnya. Tapi kalau hatinya tertutup dengan kenikmatan-kenikmatan syahwat, tertuju kepada dunia, dia mati rasa. Mati rasa, dia tidak merasakan apa-apa. Seperti orang yang sedang sakit parah, mulutnya pahit, diberi minuman yang manis, diberi minuman yang kecut, yang asin, semua rasanya sama, mati rasa karena dia berpenyakit. Nah, sama seperti itu ketika orang berpenyakit hatinya. Wala tadhar alaihim, dan tidak tampak pula di dalam dirinya itu bekas dari tilawati kitabihi wa dzikrihi, bekas dari bacaan Al-Qur'annya juga zikirnya. Nah, dia membaca Al-Quran tapi bekasnya juga tidak tampak. Dia membaca zikir tapi juga bekas dari zikir tadi. Kalau disebut la tadhar alaihim athar tilawat kitabihi wa dzikrihi, berarti dia itu membaca Al-Quran, bukan tidak membaca ya. Dia membaca Al-Quran, dia membaca zikir, tapi tidak tampak bekasnya. Tidak tampak bekasnya. Karena apa? Karena dia mengumbar keinginan syahwatnya. Jadi kalau kita mau merasakan dampak dari bacaan Al-Quran dan bacaan zikir kita, ada satu hal yang harus kita lakukan, yaitu menundukkan keinginan hawa nafsu kita. Menundukkan keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Nah, caranya bagaimana? Lakukan lawan katanya. Seperti yang saya sebut tadi, kalau nafsu kita menginginkan ke kiri, kita pilih ke kanan. Lakukan yang berlawanan dengan hawa nafsu kita, pada saat itu kita menundukkan nafsu kita. Wa kanat adatu salaf rahmatullah alaihim, dulu kebiasaan para pendahulu kita yang saleh, semoga Allah merahmati mereka dan memasukkan kita bersama golongan mereka.
adat kebiasaan mereka at-taglil minal adat wasyahawat wal istikthar minal amal as-salihat fi Ramadan bil khusus. Kebiasaan para pendahulu kita yang soleh, sehari-harinya mereka itu mempersedikit atau mempersempit kebiasaan dan keinginan syahwatnya. Mereka persempit. Tidak mereka beri celah untuk diumbar. Tidak mereka kendorkan talinya untuk membebaskan syahwat nafsunya. Dan ini memang perlu latihan. Perlu dilatih. Nah, ini yang dimaksud mujahadah. Yang dinamakan mujahadah pasti akan mengalami jatuh bangun. Nah, kebiasaan salaf, mereka mempersempit celah bagi nafsunya. Mempersedikit kebiasaan nafsunya dan keinginan-keinginan syahwatnya. Wal istikthar minal a'malis salihat. Dan memperbanyak amal perbuatan baik. Memperbanyak amal solehnya. Fi Ramadan bil khusus. Khususnya di bulan Ramadan. Jadi kalau di bulan Ramadan mereka lebih memperhatikan itu. Mereka bukan cuma mengurangi kadar kebiasaan mereka di selain bulan Ramadan, tapi ini di selain bulan Ramadan mereka sudah mempersempit celah nafsunya dan memperbanyak ibadahnya di selain bulan Ramadan. Khususnya lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Wa in kana dzalika ma'rufan min siyarihim fi jami'il awqat, dan mempersempit celah nafsu, memperbanyak amal saleh itu telah dimaklumi, difahami, diketahui di dalam sejarah hidup mereka di setiap waktu mereka, bukan cuma di Ramadan. Di setiap waktu mereka ini melakukan hal itu, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Makanya sampai disebutkan di dalam riwayat Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pada waktu mau masuk ke bulan Ramadan, berapa hari sebelum bulan Ramadan, dia mengumpulkan anak-anaknya. Wahai anak-anakku, berapa hari lagi kita akan masuk bulan apa? Kata anak-anaknya, bulan Ramadan, wahai Abah. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Kalau begitu, ada yang mau memberikan kepada Abah hadiah waktu. Ada yang mau waktunya dihadiahkan kepada Abah, kata dia. Kata anak-anaknya, bagaimana kita bisa memberikan hadiah waktu itu? Kata Abahnya, ya saya tahu kalian tidak bisa memberikan hadiah waktu kepada saya. Hanya saja saya ini mau menambah waktu untuk beribadah. Di bulan Ramadan ini sudah tidak ada waktu lagi, sebab waktu saya ini, jadwal waktu saya ini sudah penuh padat dengan amalan-amalan soleh. Sampai saya mau menambah amalan soleh lagi di bulan Ramadan sudah tidak ada lagi. Sudah tidak punya waktu lagi. Dia mengharap kalau ada tambahan waktu lagi, dia akan menambahnya. Subhanallah. Kita berapa banyak waktu kita yang kita buang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat di bulan Ramadan. Apalagi di selain bulan Ramadan. Di bulan Ramadan saja, berapa banyak waktu kita yang senggang, yang kita manfaatkan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Berbicara untuk hal-hal kumpul yang tidak ada manfaatnya. Yang lebih parah lagi, di bulan Ramadan itu masih menyediakan waktu untuk berbuat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ini pelajaran besar yang kita terima di dalam kajian di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni segala kesalahan kita, dan memanjangkan usia kita, juga guru-guru kita, para ulama, para aulia, kedua orang tua kita, begitu pula saudara-saudara kita, sahabat kita, dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW, memanjangkan usia kita semua sehingga bisa memasuki bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat, dalam keadaan selamat,
dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan disatukan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan aman, dijauhkan dari ketakutan, dari kekhawatiran, dan dijadikan Ramadan yang akan kita jalani insyaallah beberapa bulan ke depan menjadi Ramadan yang terbaik seumur hidup kita. Dan semoga sebelum masuk bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat segala bentuk wabah dari negeri kita, segala bentuk bencana, dan menggantinya dengan kebahagiaan, keselamatan lahir dan batin, wabah lahiriah dan wabah batiniah, bencana lahiriah dan bencana batiniah semoga segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammad SAW sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana a'tarafna bi anna naqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina taubah taghsil li kulli haubah واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.